आह दूसरा एक टीम कौंसल मैंबर लैके आया तो दूसरा कौंसल मैंबर कहता कि भी इन्हें इशू लैके आंदा मैं उन्होंने पास नहीं होने देना, मता ही नहीं पास होने देना। किहड़ी गल्लां 'च ब्रैम्पटन वधिया ते कित्थे पिछे होया? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜੌਬ ਨਾ ਲੱਭਣੀ ਪਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੇਬਲ ਹੈਗਾ ਇਨਫ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਬਦਲਾਵ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ? ਹੁਣ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆ कि भी अज की तरीक के बच्चों का कोई कसूर नहीं है कि जो भी मैं अज की डेट में सुनता ना जी कि इंटरनेशनल स्टूडेंट ने यह करता, इंटरनेशनल स्टूडेंट ने यह करता, ये कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट की गलती नहीं हैगी। ये गलती एक सिस्टम की और एक साड़ी कि असी बच्चों को सिखा नहीं पाए। अपना ब्रैम्पटन का हुण जो साडी न्यूज़ दे विच नाम आवे तो आपां ये ना कहिए कि जी अपने ब्रैम्पटन दे विच क्राइम बहुत ज़्यादा हैगा आ, ब्रैम्पटन के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने करता, आपां ये चीज़ नहीं सुननी। जी मीडिया के सारे दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। उम्मीद करती हाँ तुसीं सारे ठीक ठाक होवोगे। सो जिवें तुसीं सारे जानते हो कि म्यूनिसिपल इलैक्शन होने वाले ने, जिन्हां दे विच हुण असीं पिछले कई दिनों चों बहुत सारे कैंडीडेट्स दे नाल तुहाडी गलबात कराने। ये साडा खास सैगमेंट है नो योर कैंडीडेट, ते जिहदे नाल तुसीं जुड़दे हो, जिहदे नाल तुहाडे वख-वख कैंडीडेट्स नाल असीं जानकारी तुहाडे तक पहुँचदी करीदी है उन्हां दी। सो अज साडे नाल मेहमान मौजूद ने रिपू दमन सिंह ढिल्लों, जिहड़े कि वार्ड 7 ते 8 तो रीजनल काउंसलर दे लई कैंडीडेट ने। सो उन्हां दा स्वागत कर लैंदे आ। रिपू दमन जी बहुत बहुत स्वागत है, सत श्री अकाल जी। थैंक यू वेरी मच हरसिमरन। और सब तो पहला तो मैं अपने जिन्ने भी साडे देखने वाले दर्शक है उन्होंने प्यार भरी निगी सत श्री अकाल, नमस्कार ते आदाब कहना चाहूँगा। बिल्कुल जी। सो वेलकम टू द शो। सो जिथे इस खास सैगमेंट का नाम है नो योर कैंडीडेट। सो जो नो की गल आ जाती है कि असीं जानना चाहते हैं, सो जरूर थोड़े बैकग्राउंड की जानकारी, थोड़ा बैकग्राउंड की है, की थोड़ी एजुकेशन है, क्यों तुसी पॉलिटिक्स नूं चूज़ किया, ते अज नूं क्यों तुसी अज इन्हां इलैक्शनस दे विच अपने आप का हिस्सा पा रहे हो ते एक कैंडीडेट हो? बिल्कुल। सब तो पहला तो मैं दसना चाहूँगा जी कि मेरे जोड़े ग्रैंड पेरेंट्स है ने गुरदासपुर पिंड तो, गुरदासपुर तो मेरे दादा जी और मेरे डैड जोड़े उत्थे दे जंपल सीगे, और उस तो बाद वो सारे सैटल हो गए गाजीआबाद दे विच। बट फिर अल्टीमेटली मेरे डैड ने डिसाइड किया कि असी जलंधर दे विच सैटल होना, तो सो मेरा जन्म जोड़ा कि जलंधर दे विच होया, दुआबे दे विच। और उस तो बाद मेरी जी स्टडी रही वो पब्लिक स्कूल दे विच रही 10वीं तक। 12वीं तक फिर मैं उत्थे गौरमेंट सीनियर सैकेंडरी स्कूल है जी, उत्थे एजुकेशन की साइंस सब्जैक्ट्स के नाल। और उस तो बाद BSc लायलपुर खालसा कॉलेज दे विच 1992 दे विच मैं उत्थे स्टडी कंप्लीट की सी अपनी 3 सालों की। उस तो नाल मैं अपने 1 या 2 कोर्सिस किए हुए जी अपने मार्केटिंग मैनेजमेंट दे कि भी अपने, क्योंकि तुहाडे जरूर अपने एक तुहाडा फोर्टे हुंदा है कि तुसीं किहड़ी फील्ड 'च जाना, वो कोर्स किए। और उस तो बाद फिर मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री दे विच अपने 10 साल लगाए, अपने डिफरेंट पोजीशनस दे उत्ते मैं काम किया। अपने इंडिया की जी टॉप दी कंपनीज हैगियां ते उन्हां दे डिफरेंट पोजीशनस ते काम करने तो बाद 2003 दे विच अल्टीमेटली मैं कैनेडा दे विच लैंड होया। और 2003 तो अपने जो मेरा जॉब करने का मेरा टाइम शुरू होया तो 2000 तुसीं कह लो जी कि सब तो पहली मेरी जॉब रही कैनेडियन टायर दे विच अपने वेयर हाउस दे विच, नाल दे नाल मैं ब्रिक स्टोर दे उत्ते भी काम किया। तो मैं 2 जॉबां इकट्ठियां करदा हुंदा सी हरसिमरन। 10-10 घंटे की मेरी जॉब हुंदी सीगी पहले 2 साल। मतलब जिहड़ा कहंदे ने जी कि तुसीं कैनेडा देखना किवें है, सुखाड़ा नहीं हैगा, तो वो मैं चीज़ रियलाइज़ की। तो 10-10 घंटे काम भी किए, 20 घंटे काम किए पूरे अपने की कहते पूरे 2 साल। और उस तो बाद फिर असी मैं अपना बिजनेस खोलिया अपने पार्टनर मनु दे नाल, जिहड़ा कि मेरे नाल असी 1992 तो इकट्ठे हैं तिन्ने, असी दोवें जने। और इमीग्रेशन का बिजनेस जिहड़ा हैगा 2000 अपने तुसीं कह लो 7 तो लैके पिछले साल ऐसे साल सितंबर के 10 साल सानू अपने 10 सितंबर नू 15 साल पूरे हुए बिजनेस नू चलाते हुए। मिसिसागा दे विच ही हैगा साडी इक्को ही लोकेशन रही है 1137 डेयरी रोड ईस्ट। और ये नाल फिर मैं अपना रियल एस्टेट का लाइसेंस भी लिया जी, मैं ब्रोकर ऑफ रैकड भी हाँ। और साडा अपना एक TV स्टेशन भी हैगा 1220 AM, और जी एक पूरी 24 आवर फ्रीकुएंसी हैगी है। और असी सिर्फ 5वें या 6वें साउथ एशियन हाँ जिन्हां दी अपनी कैनेडा दे विच फ्रीकुएंसी हैगी है। और ये नाल ही साडा एक प्राइवेट करियर कॉलेज भी हैगा जिहदे 2 कैंपसिस ने, एक नोवा स्कोशिया दे विच और एक डाउनटाउन टोरंटो दे विच, जिहड़े कि असीं कर रहे जी। ये मेरे बारे थोड़ी बहुती जानकारी हैगी है। और जिस तरह तुसीं गल कीती कि पॉलिटिक्स दे विच मेरा रुझान हरसिमरन
2000 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। 2007 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੇਰਾ ਰੁਝਾਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰੁਝਾਨ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਰੁਝਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜਿਆ ਐਜ਼ ਏ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਫ ਰੈਕਰਡ ਵੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਪਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 2003 ਤੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਹੀ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਹੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਆ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਬੈਕਵਰਡ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਹੈਗੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਪੁੱਟ ਮਾਈ ਨੇਮ ਫॉर ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 7 ਔਰ 8 ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬੈਲਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਇਸ ਜਰਨੀ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਸੋ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਆਈ ਫੀਲ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਕੋਨੋਮੀ ਵਾਈਜ਼ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਪਣੇ 9ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਕਿ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਗਰੋਇੰਗ ਸਿਟੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਤੇ ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸੇ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਦ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖੋਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ 2-3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਰਾਬੈਕਸ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਆਫਿਸ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੈਲਟ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਿਰਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੈਲਫ ਇੰਟਰਸਟ ਛੱਡਣਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅੱਖੋਂ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੇ ਬੈਕ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਐਮਫੈਸਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਕੈਂਡੀਡੇਟ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ 2003 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਬਦਲਾਵ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ? ਹੁਣ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਸਿਨੈਰੀਓ ਚੇਂਜ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ? ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਐਕਟਿਵ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੱਖੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬਰੈਂਪਟੋਨੀਅਨਸ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਐਜ਼ ਏ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਨੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਨੇ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਟੀਮ ਪਲੇਅਰ,
ਉੱਥੇ ਟੀਮ ਪਲੇਅਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਆ। ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲੈਸ਼ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕਲੈਸ਼ ਕਹ ਲਓ, ਹੁਣ ਈਗੋ ਕਲੈਸ਼ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਆਹ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਟੀਮ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਮਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਨੰਬਰ 2 ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੈਵਰੈਂਸ ਪੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, $1.5-2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੁਸੀਂ ਸੈਵਰੈਂਸ ਪੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਆਂਸਰੇਬਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਂਸਰੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਹ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਐਨ ਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਐਨ ਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਐਨ ਏ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਇੱਕ ਐਜ਼ ਐਨ ਏ ਕੈਨੇਡੀਅਨ, ਇੱਕ ਐਜ਼ ਐਨ ਏ ਬਰੈਂਪਟੋਨੀਅਨ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਬੇਸਮੈਂਟਸ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜਰਨੀ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜਰਨੀ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜਰਨੀ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਮਫੈਸਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਲਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਫਸਟ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੀ ਕੈਂਪੇਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਗੈਟਿੰਗ ਦ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਫॉर ਬਰੈਂਪਟਨ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰੈਂਪਟਨ ਫਸਟ ਮੇਰੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਨ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਐਨ ਏ ਬਰੈਂਪਟੋਨੀਅਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਜੋਬ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਨਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜੋਬ ਨਾ ਲੱਭਣੀ ਪਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੇਬਲ ਹੈਗਾ ਇਨਫ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੋਬ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਔਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋਬ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਰੈਂਪਟੋਨੀਅਨਸ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਟੈਲੈਂਟ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਟੈਲੈਂਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡਾ ਟੈਲੈਂਟ ਜਦ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣਾ ਲੱਭਣਾ ਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਟੈਲੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਕੁਝ ਡਰੀਮਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਵਰਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, 2-4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ PR ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਕਦਮ ਧਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਔਖੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਲਿਓ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੋਚਿਓ, ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲਿਓ। ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਹਰਸਿਮਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋ ਮੇਨ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ 70 to 75% ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਰੋਨ ਅਪ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਰਲਡ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਰਲਡ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਪੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ,
ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਚਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਐਨ ਏ ਬਰੈਂਪਟੋਨੀਅਨ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਚਰਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਿਸ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਲਚਰਲ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕਲਚਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਲਚਰ, ਇੱਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਕਲਚਰ ਐਜ਼ ਏ ਸਿਟੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਐਜ਼ ਏ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੀਰ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਉਣਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਵਰਕ ਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਪਲਸਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਐਜ਼ ਏ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਜੇ ਹੁਣ ਹਰ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਲਾਅ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ? ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੀ ਕਮੀ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੀਐਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 86 ਆਫਿਸਰ ਜਾਂ 90 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਫਿਸਰਸ ਨਵੇਂ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਫਿਸਰਸ ਤਾਂ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਦਿਓ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੀਐਲ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਫਿਸਰਸ ਐਡ ਕਰਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਪੀਐਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਗਰੋ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਰੈਂਪਟਨ 9th ਲਾਰਜੈਸਟ ਸਿਟੀ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਗਰੋ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰਸ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੇਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖੋਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਪੀਐਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈਏ ਕਿ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਲਾਸਟਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੋਟਿਵਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਕਈ ਲੋਕ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਰੈਂਪਟੋਨੀਅਨਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹ ਲਓ ਇੱਕ ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਰਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕਰਾਈਬ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹਵੇ, ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੇਂਜਿਸ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ
ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਪਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰ ਉਸ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਹ 4 ਸਾਲ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਆ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਰਾਈਟ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫ਼ਰਕ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਆਈ ਹੈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਵੀ ਦੇ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਫॉर देयर ਸਿਟੀ, ਦੇ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਫॉर ਬਰੈਂਪਟੋਨੀਅਨਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਜੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਸੋ ਜੇ ਵਾਰਡ 7 ਤੇ 8 ਤੋਂ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਨ? ਤੇ ਲਾਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟੀ ਲੈਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਯੂਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਅੱਗੇ ਮੋਟਿਵ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਾਰਡ 7 ਔਰ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ C-21, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਕਲਚਰਲੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੈਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮੋਜ਼ੈਕ ਆਫ ਆਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੋਜ਼ੈਕ ਆਫ ਆਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਮ ਰਾਈਟ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਰਡ 7 ਔਰ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਜਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਰੋਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਪਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆਪਣੇ ਕੀ ਗੱਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੋਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਆਈ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਾਇਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੰਪਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੰਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਨਾ ਆਏ, ਸਨੋ ਚੱਕਣ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਨਾ ਆਏ। ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਾ ਲੰਘਦੀ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਸਪੀਡੋਮੀਟਰਸ ਲਗਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੀਲੋਕੇਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਰਸਿਮਰਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ 50 ਮੀਟਰ ਲਗਾਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂਅਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਪੈਸਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦਾ। ਉਹ 50 ਸਪੀਡੋਮੀਟਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰੀਲੋਕੇਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵੀ ਗਏ, ਕੰਮ ਵੀ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰੀਲੋਕੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ 20 ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਡੋਮੀਟਰਸ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਏ। ਜਿੱਥੇ ਸਪੀਡੋਮੀਟਰਸ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਮੂਥ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਪੀਡੋਮੀਟਰਸ ਵਧਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਲੱਗਣ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਲਾਸਟਲੀ ਬਟ ਨਾਟ ਦਾ ਲੀਸਟ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਮੈਂ ਵਾਰਡ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੈਂ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਇਵੈਂਟਸ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ। ਰੈਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ 400-500 ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਬਰੈਂਪਟੋਨੀਅਨਸ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹਜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ, ਪਰ 400-500 ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਵੈਂਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ 2-3 ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀਜ਼ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਆਲ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ ਟੂ ਯੂ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਕੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਟਰਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹੀ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ
फर्स्ट यानी कि ब्रैम्पटन के बारे पहला सोचना हैगा आ, अपना सैल्फ इंटरस्ट नहीं लेना। सो ये ਜਿਹੜੀਆਂ 3 चीज़ों के उत्ते मैं काम कर रहा जी। और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एश्योर करदा हाँ कि 24 अक्टूबर ਨੂੰ इलैक्ट होने तो बाद मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जे इलैक्ट होना आ, मैं इलैक्ट होने तो बाद 25 अक्टूबर ऑनवर्ड्स ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟੋਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਫॉर ਚੇਂਜ, ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਰਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੈਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੈਟਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਤੇ ਰਿਪੂ ਤੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਝਵਾਨ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर योर ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਆਲ ਦ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਹਰਸਿਮਰਤ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ।